हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ दिवेश कातरिया ब्लॉग। बट भाई गुड मॉर्निंग। चलिए भाई मिल गया है। गुड मॉर्निंग भाई, कैसा है? बढ़िया बढ़िया। ભાઈ તમે હતાવ છો કેમ પાછા? હે તમાર વગેરે આ વ્લોગ સક્સેસ ન જાતો તમને ખબર છે? એ તમે તમે હસો નહીં. ભાઈના તોફાન એટલા વધી ગયા છે ને, બધાય હવે પગાર મહિના ને એટલે બધાયની અડીસ કાઢ લે છે આખા ઘરમાં. મારી મને મારી હું હું કે છો મેન તલવાર કઈ છે? એલા તું મારું નાક કપાવી. આ કઈ તલવાર કહેવાય આપણી? આ તલવારથી મન મારી. હેલો ઊભો થાવ. ઊભો થાવ. મને ખબર પડી ગઈ. ઊભો થાવ. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ दिवेश कातरिया व्लॉग चैनल में। नए व्लॉग के साथ हम आ गए हैं और आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है। पर व्लॉग की शुरुआत से पहले हर हर महादेव, जय स्वामीनारायण, जय द्वारकाधीश। अभी हमारा ऑफिस पे जाने का टाइमिंग हो गया है क्योंकि आज की थी हमारी मॉर्निंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट में हमें बहुत ही जल्दी पहुंचना है क्योंकि मीटिंग वगैरह है, इसलिए। और बज भी गए 9:30 बजे गए और भाभी बना रहे हैं टिफिन हमारा। क्या बना दिया है भाभी? ઈંડાનું શાક, રોટલી, દાળ ભાત. पर बनाने से पहले जय द्वारकाधीश, जय स्वामीनारायण। अभी भाभी को हिंदी भी थोड़ी थोड़ी कम आती है। हम मुझे भी इतनी ज्यादा भी नहीं आती है, मतलब मीडियम राउंड शेप में आती है वो चीजें हैं। पर कैसा है, व्लॉग की स्टार्टिंग हम हिंदी में करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा, वो बेटर चीज है। क्योंकि सभी लोगों ने बोला था कि व्लॉग की शुरुआत आप करो, गुजराती में कर रहे हो। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत ही जन है हिंदी, तो उसमें उसको पता नहीं चलता है कि हम गुजराती में क्या बोलते हैं। तो मैंने बोला गुजराती आप सीख लो ना, तो वो बोलते हैं इतना मजा नहीं आता है। मैंने बोला मजे की बात थोड़ी ना है, सूरत में रहते हो और गुजराती नहीं आता है, वो चीज हो ही नहीं सकती है। पर कैसा है, अभी टाइम भी हो गया है जॉब पे जाने का, पर उससे पहले हमें नाश्ता करना है। नाश्ता कंप्लीट करके एक दोस्त को पिकअप करना है जो वो मेरे साथ में ही काम करता है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हमारी भांजी भी मस्त से सो रही है, देख सकते हो गाइस, इतनी क्यूट लग रही है सोते हुए। हाँ देखो देखो, आंखें खोली थी उसने। वो चलो उसको सोने देते हैं क्योंकि रात को जगी है और अभी सो रही है। और सागर भाई भी कर रहे हैं स्वामीनारायण भगवान के पूजा पाठ। हमने भी दादा दादी के और भगवान के प्रणाम कर लिए हैं और भाभी ने भी नाश्ता बना दिया है। जो नाश्ते में ये वघारेली रोटली है, मतलब फ्राई की हुई रोटी, उसको हम गुजराती में बोलते हैं वघारिया। पर वो टेस्टी बहुत होता है क्योंकि उसमें कैसा होता है, जो हमारी रोटी बची हुई होती है उसको तेल में फ्राई करते हैं और चीज में बहुत ही मजा आता है। आप एक बार ट्राई करिएगा। सपोज आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट में यस मुझे बोलते आइएगा, तो मैं आपको रेसिपी भी बता दूंगा। और जो मेरे ब्लॉग में आप नए हो तो ब्लॉग को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में दी हुई बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। उससे आपको मेरे नए नए ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। हमारा नाश्ता कंप्लीट हो गया है और पार्थ भाई भी उठ गए हैं। पार्थ भाई गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। आप क्या खा रहे हो? ये वघारिया। अच्छा, आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। चलो भाई तो मूड में आ गए क्योंकि उठते वक्त तो बहुत परेशान कर रहे थे, पर अभी उसने ब्रश ब्रश सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और भाई खाना खाने लगे हैं। तो खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ हाँ, खाओ खाओ, चलो सब यूट्यूब फैमिली देख रहे हैं। तो अब क्या बताना है? तो क्या करना है, लाइक कर दो, बता दो सबको। हाँ, सब गाइस को बोल दो कि लाइक करो, शेयर करो। अभी वो
सोच रहा है कि इसका टेस्ट किसके जैसा लग रहा है, वो सोच रहा है. ઈ વિચારતો હતો ને કે આનો ટેસ્ટ કોની જેવો લાગે. तो चलो हमारे ऑफिस का तो टाइम हो गया है, तो अभी निकलते हैं. निकल गए सेफ्टी के साथ अपनी. चलो. फाइनली भाई मिल गया है. गुड मॉर्निंग भाई, कैसा है? बढ़िया. बढ़िया. चलो अब ऑफिस पे निकलते हैं दोनों साथ में मिलके भाई. Sol y arena, oh so bright. પર જતા હતા અને લાઈવ આલુ પૂરી ખાવસામાં રોકી ગયા અને ભાઈએ લઈ લીધી આલુ પૂરી. તો ચાલો આપણે ટેસ્ટ કરી લઈએ કે આલુ પૂરીનો ટેસ્ટ કેવો છે. એક નંબર ટેસ્ટ છે. જે આ પીપલોદની શાખા છે. જો તમને પણ આલુ પૂરી ખાવસા ભાવતા હોય તો તમે અહીંયા આવી શકો. ફાઇનલી આપણે છે ને આલુ પૂરી ને ખાઈ લીધી એને સુમિતભાઈ. હવે આપણે પોગી ગયા છે વિજય સેલ્સ પીપલોદમાં, જે આપણું વર્કિંગ પ્લેસ છે. એ અત્યારે તો ક્લોઝ છે. આપણે જેમાં આજનું ટિફિન ખુલી ગયું છે, જેમાં રોટલી છે, ભીંડાનું શાક, પછી સીવડા છે અને આ ભાઈ મોઢું વતાડે છે. જે બધા જમવા બેસી ગયા તો જમી લઈએ, પછી વ્લોગમાં આપણે કન્ટિન્યુ થઈએ. ભાઈ તમે હતાવશો કેમ પાછા? હે તમાર વગેરે આ વ્લોગ સક્સેસ નથી જાતો, તમને ખબર છે? તમે તમે હસો નહીં. કેવો હશે તે જો. મિતેશભાઈ, મિતેશભાઈ, આ વ્લોગમાં તમારી યાદો રહી જાય, બીજી કઈ નહીં. તો સારું, ચાલો આપણે જમી લઈએ. સ્ટોરનું કેવું પ્રાઇવસી હોય ને એટલા માટે શૂટિંગ અંદર તો આપણે નથી કરતા. એટલા માટે હવે નીકળવાનો સમય થઈ ગયો છે. બપોરે જમીન કામ થોડું ઘણું કર્યું અને વોકિંગ એ ઓછું હતું કસ્ટમરનું, કારણ કે અત્યારે શ્રાદ્ધનો મહિનો કહેવાય તો શ્રાદ્ધમાં છે ને ઓછા કસ્ટમર આવે. એટલા માટે આજે વહેલા નીકળી જાય છે ઘર બાજુ. તો સારું, ચાલો આપણે ઘર તરફ મળીએ અને ફરી મળીએ પાછા વ્લોગમાં કન્ટિન્યુ. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. Can you feel? Move your body. It's so real. Vuélvete loco. આવીને પહોંચી ગયા હતા અને ભાઈએ લઈ લીધી પિયાબેનની ટ્યુબ અને આખી ખોલી નાખી. જો આખી ઓલે ઢાંકણામાં ભરવું પડે છે. અને આ ભાઈ જો ને, ઓય નીચે હું કરશો? બારો નીકળ, બારો નીકળ. હે હેરાન હું કરશો બધાને? ભાઈના તોફાન એટલા વધી ગયા છે ને, બધાની હવે પગ હાલવા માંડ્યા ને એટલે બધાની અણીસ કાઢ લે છે આખા ઘરમાં. જો ઉભો રે. હે મારી મને મારી હું હું કરશો? હવે તું ગયો. હું બોલ ભાઈ, અહીંથી અહીંયા થાય છે. હાલો ભાઈ નું તો આવું નાવું રે. ભાભી અને પિયાબેને થઈને ખીચડી બનાવી છે, સરસ મજાની ખીચડી બનાવી છે. તો ખીચડી આપણે ખાઈ લઈએ અને ફરી મળીએ પાછા બ્લોગમાં કન્ટિન્યુ. અને ભાઈ તો હેરાન બધાને કરવાના જ છે. તો આપણે જમવાનું તો છે અત્યારે નાઈટ નું, એટલે આપણે જમી લઈએ, પછી ભાઈ ની આપણે પણ અણી કાઢી. હાસી વાત ને? તું આજે હું શીખો? મને મારતો નહીં હો, મને મારતો નહીં. ભાઈ વારના નામ શીખો છે પણ એક નામે બોલશે નહીં, બધાને પાટા જ મારે. તો જમી લઈએ આપણે અત્યારે. ભાઈ એની તલવાર લેવા ગયા છે. આ તારી તલવાર છે? હે તલવાર કઈ છે? મેન તલવાર કઈ છે?
એલા તું મારું નાક કપાવી. આ કઈ તલવાર કેવાય આપડી? આ તલવાર થી મન મારી. એટલે ભાઈને હું હેરાન કરું ને એટલે આ ભાઈ તલવાર થી મારશે. એને પપ્પાને કહે કે હું તલવાર લઈને આવું. જો તાર પપ્પાને બતાવી જા આ તલવાર જો મારી. આનાથી તો રોટલી બને. એલા તું છોકરી છો? હે તું બાઈ છો? કોને મારી? તાર પપ્પા છે ઈ તો મને કહું. એને હું ઈ કે આને મારી તલવાર છે એમ. અને તારી તલવાર છે અને હું શું તાર? હું તાર કાકા નથી? કાકા શું? તો મને તલવાર મારી? નહીં મારું. આપણે દોસ્તાર ને આમાં હાથ લાવ. હા ઓલો દોસ્તાર. ઓય તું આજ વારના નામ શીખો તો બોલવા માંડતો હાલતો. એલા એમ ન હોય. સોમવાર હોય પેલા. સોમવાર પેલા હોય સોમવાર, પછી હું હોય, પછી હા, પછી બુધવાર, પછી ગુરુવાર, પછી શુક્રવાર, પછી પેલા શનિવાર આવે. શનિવાર પછી આવે રવિવાર. ભાઈ ને ગીત ને બધું આવડે છે પણ ભાઈ છે ને ઇન્ટરેસ્ટ જ ન ધરાવે. સંભાજી મહારાજ નો રોલ કરજો. ભાઈ સંભાજી મહારાજ નો રોલ કરે છે તો બ્લોગ માં કન્ટિન્યુ તમે બન્યા રહી. હા એટલે હરખો કે નહીં રોલ. હા હા પછી હું બોલે હું અમને કોઈ બોલે હું જય ભવાની એમ બોલે. જય ભવાની પાછો કેતો. પછી હર હર મહાદેવ બોલે. કેમ બોલે? હા પછી હું કરે? હું બોલતા મારે એલા એ શુક્ર ભાઈ બોડિયો વાલડી નો ઈ કે શુક્રવાર શનિવાર ઈ નો બોલે. ઈ નો જો ની ભાઈ કેવા બાજુમાં બેહી ગયા છે. એન પપ્પા ને રે હું જોશો તું? હે પટભાઈ તમે પિક્ચર કયું જોવો છો? હા કયું મૂવી છે? આમાં તમને ખબર નહીં પડે. ફોર વ્હીલ વાળું. તમને ફોર વ્હીલ માં બેવું ગમે? આપણે ફોર વ્હીલ કેવડી લેવી ઈ તો કે બધાને. કેવડી મોટી ન હોય. આમ બતાય કેવડી મોટી લેવી. આપણે બધા હામી જઈએ એવડી ફોર વ્હીલ લેવી ને 7 જણા. ઇનોવા લેવી કે ફોર્ચ્યુનર? ફોર્ચ્યુનર લેવી. તને ફોર્ચ્યુનર ગમે? હા ભાઈના સપના તો બહુ મોટા મોટા છે. અને ભાભી અને પિયાબેન રમાડે છે હેતવી બેન ને. હેતવી દીગુ હેતુ મામા હા મામા દીકો કોણ? હેતવી મામાનો દીકો. તને ગમે? મામાને ઘરે ગમે? હે હા જો આંગળી પકડી લીધી હો. હાલો ઊભું થાવ. ઊભું થાવ. મને ખબર પડી ગઈ. ઊભું થાવ ને. હાથ લાવ. બે હાથ દે. મારો દીકરો. હા ઊભી થાય છે. ઊભું થાવ. ઊભું ન થવાય હો. બેન ને કઈ એટલું જલ્દી ઊભું નથી થવું. તમે ધીમે ધીમે થાવ. તમ તારે કા ધીમે ઊભું થવાનું ને. પિયા બેન સવારે સુતા હતા કારણ કે થાકી ગયા હતા ખૂબ જ. કારણ કે બેન રાતે જાગરણ કરે અને દિવસે હુવે. જે અત્યારે જો પિયા બેન રમાડે છે.
આની હવે વ્લોગ માં છે ને ઇન્ટરેસ્ટ જાગવા માંડ્યો છો. આહા. તો હાલો ગાઈઝ આપણે થોડીક વાર રમાડી લઈએ આપણા પાણકી બેન ને. કાનુ કાનો કાનો મારી કાનુ કાનુ હાલો હાલો કરજો હાલો 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 બધાને હાલો હાલો કરે છે. ઓ ઓ હાલો તો એ આ પાપા પગલી પાપા પગલી પાપા પગલી એટલે કાનુ તો જલ્દી શીખી જાય હાલતા. પાપા કરો પાપા પગલી ઓરો કેટલી મહેનત કરે હાલવાની. બેન ને આપણે આજે ભરપૂર રમાડી લીધા છે અને ખૂબ જ મજા આવી છે આજે. તો હવેના જે નવા બ્લોગ છે ને તમને હિન્દી અને ગુજરાતીમાં બંને કન્ટેન્ટમાં તમને મળી રહેવાના છે. તો બ્લોગને આમને આમ તમે માણતા રહેજો અને અમારા ઉપર પ્યાર આમને આમ વરસાવતા રહેજો. જો આજનો મારો બ્લોગ તમને ગમ્યો હોય તો બ્લોગને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને જો મારી ચેનલ ઉપર તમે નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી કરીને મારા બ્લોગ તમને નવા મળી રહે. આટલા માટે આપણે એટલું જ અને બ્લોગને પણ આપણે એન્ડિંગ કરીએ છીએ. તો સારું ચાલો ગાઈઝ, ગુડ નાઇટ, બાય બાય, ટેક કેર, જય દ્વારકાધીશ, જય સ્વામિનારાયણ, હર હર મહાદેવ.